بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ ہولی کے دربار کے لیے الگ ڈریس بنتا تھا۔ ہولی سے پہلے مجھے اور سازندوں کو کپڑے مل جاتے۔ سفید ململ کی پشواز، ململ کا دوپٹہ، سازندوں کی سفید اچکنیں اور پاجامے، سفید پگڑیاں، اسی طرح سرکار کا اور درباریوں کا لباس ہوتا۔ ہولی کے دن منڈی میں چبوترے پر چاروں طرف مختلف رنگوں سے بھری ہوئی بالٹیاں اور پچکاریاں، پاس ہی گلال کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بنا دیتے تاکہ جس کو رنگ یا گلال کی ضرورت پڑے استعمال کر سکے۔ سرکار دربار میں جب بیٹھ جاتے 10 منٹ تک میرا گانا ہوتا۔ ایک درباری سرکار پر رنگ پھینکتا، پھر سب درباری آپس میں رنگ پھینکنا شروع کر دیتے۔ ایک دوسرے پر اتنا گلال پھینکتے معلوم ہوتا گلال کا بادل چھا گیا ہے۔ میں تو ایک ہی جگہ کھڑی رہتی۔ دربار میں ہولی ہی گائی جاتی۔ ہولیوں کی بندشیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہوری کا انداز بالکل ٹھمری کی طرح ہوتا ہے۔ ہوری ابھی ختم بھی نہ ہوتی کہ سب کی آپس میں کشتیاں شروع ہو جاتی۔ ابھی گا رہی تھی کہ کسی نے رنگ پچکاری پھینکی۔ میں نے ہاتھ سے منہ ڈھانپ لیا۔ جس کا دل چاہتا رنگ اور گلال پھینک جاتا۔ مجھے صرف بالوں کا بھیگنا برا لگتا تھا۔ بال گھنے اور لمبے تھے، پاؤں تک تھے۔ بالوں سے بڑی نفرت تھی۔ مختلف رنگوں کی سینکڑوں پچکاریاں پڑیں۔ ہر ایک کا منہ نیلا، پیلا، لال، کالا ہو گیا۔ کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتا۔ سب کے منہ ڈراؤنے دکھائی دیتے۔ سرکار کا تو برا حال تھا۔ ہر درباری کی خواہش تھی کہ سرکار پر پچکاری پھینکے۔ ہولی کا تہوار 1 مہینہ پہلے شروع ہو جاتا۔ ہندو مسلمان مل کر تہوار مناتے۔ ہندو مسلمانوں پر رنگ پھینکتے، مسلمان ہندوؤں پر۔ تمام دن ہر گلی کوچے بازار میں یہ کھیل جاری رہتا۔ جہاں کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کر گزرتا، لڑکے رنگ کی بالٹی لے کر چھپتے چھپاتے اسے رنگ میں نہلا دیتے۔ اس مہینے میں چھوت چھات کا بھی کوئی خیال نہ رکھا جاتا۔ یہ صرف مہاراج ہری سنگھ کے زمانے میں ہی نہیں، پرتاپ سنگھ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہولی منائی جاتی تھی۔ جب لڑکے کسی پر رنگ پھینکتے یا منہ نیلا پیلا کرتے تو تمام بازار ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ گزرنے والے کو پتہ چل جاتا کہ کوئی رنگ پھینکنے آ رہا ہے۔ اس نے فوراً دوڑ لگا دینی۔ پیچھے پیچھے رنگ والا، آگے آگے وہ۔ بازار والے شاباش کے نعرے لگاتے۔ بس جانے نہ پائے۔ دوڑ اتنی لمبی ہو جاتی کہ بازار کے آخر تک جا کر رنگ پھینکنے میں کامیاب ہوتا۔ سوال ہار جیت کا ہوتا۔ سب کی ہمدردی رنگ پھینکنے والے کے ساتھ ہوتی۔ سب کی یہی خواہش ہوتی کہ گزرنے والا بچ کر نہ جائے، گھر جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں بازار سے بچ کر نکل آیا ہوں۔ منہ پر ملنے کے رنگ میں کوئی ایسی آمیزش کرتے، منہ دھونے کے بعد بھی 1-2 دن رنگ نہ اترتا۔ کئی دفعہ اچھے بزرگ لمبی دھاڑیوں والوں کو بھی نہ بخشتے۔ ان پر رنگ ڈالتے تو وہ ناراض ہو کر برا بھلا کہتے۔ تمام بازار لڑکوں کی ہمدردی میں بول پڑتا۔ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ سال کے بعد تہوار آتا ہے، بچوں کی خوشی ہے، آپ بھی ہنسو، زندگی لمبی ہو جائے گی۔ ہولی کا تمام مہینہ کھیل تماشوں میں گزرتا۔ بچے، جوان، بوڑھے، ہندو مسلمان مل کر تہوار مناتے۔ ہر شخص آئندہ کے لیے نئی نئی ترکیبیں سوچتا۔ جتنی دیر تک موسم اچھا رہتا سرکار باہر سوتے۔ جموں کی رات بہت ٹھنڈی ہوتی۔ 8 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک ایسی تیز ہوا چلتی جس سے مچھر نہ رہتا۔ گانا ختم ہوتے ہی اردلی سرکار کی چارپائی قالین پر لگا دیتا۔ دیسی پلنگ پر دودھ کی طرح سفید ولائتی چادر، چاندی کے پائے، چاروں پایوں پر سرخ ڈورے میں سیج بند۔ سیج باندھنے کی خاص ترکیب ہوتی ہے۔ سرکاری محکمہ فراش خانہ، جن کا کام قالین، دریاں، چادریں بچھانا تھا، وہی سیج بند باندھتے۔ سیج بند باندھنے سے چادر میں سلوٹ نہیں پڑ سکتی، مگر باندھنے کی ترکیب خاص تھی۔ کئی دفعہ سوچا کسی فراش سے سیکھوں، چاندی کے سیج بند بنوا لیے، کئی دفعہ باندھ کر سوئی۔ جب چارپائی پر لیٹتی تو کھل جاتے۔ گانٹھ دینے کی خاص ترکیب تھی۔ فراشوں کا گھر بھی ہمارے پاس ہی تھا۔ یہ سوچ کر کہ یہ کہیں گے کیا دماغ خراب ہوا ہے، سیج بند کے بغیر اب سو بھی نہیں سکتی، کل کیا تھی اور آج کیا ہے۔ خدا معلوم کوئی سوچتا یا نہ سوچتا، مگر میں نے یہ سوچ کر نہ سیکھا۔
सेज बंद आज भी चांदी के मेरे पास हैं। जब चारपाई आ जाती, सरकार बैठकर घंटा डेढ़ घंटा बातें करते। जब नींद आती कह देते, जाओ सो जाओ। आम तौर पर 11 बजे सो जाते थे, कभी कभार 12 बजे, वरना देर से सोने के आदी नहीं थे। बहुत मज़ेदार वाक़या हुआ। साजिंदे भी रियासत के मुलाजिम थे। सरकार ने हुक्म दिया कि जिस रंग की साड़ी पहनो वो भी वही रंग पहने। उन्हें 4 वर्दियां गर्मियों में और 4 सर्दियों में मिलती थीं। गर्मियों में 4 मलमल की पगड़ियां, 4 मलमल के अंगरखे, 4 कमर के दुपट्टे, पाजामे, 4 काले पंप, जुराबें। सरकार के कुछ मेहमान बाहर से आए। पहले तो बड़े हल्के रंगों की साड़ियां बांधती रही, किसी ने नोटिस न लिया। उस रोज मैंने उनाबी रंगी, जो स्याही पर सुर्ख होता है। तबले वाले का रंग गंदमी था, मगर सारंगी वाले स्याह फाम थे। ग्राउंड में कालीन बिछे थे, दूसरी तरफ खाने की चीजें सजी थी। खाना खत्म हुआ, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। साजिंदों को बुलाया गया। सर से लेकर पांव तक गहरे सुर्ख रंग में रंगे हुए, बिल्कुल भूतने लग रहे थे। सरकार ने मुझे बुलाया। ये जोकर बनकर क्यों आए हैं? क्या हुलिया बना रखा है? असल में तो सिर्फ पगड़ी और कमरबंद रंगवाना था, मगर उन्होंने अंगरखे, कमरबंद, पगड़ियां, जुराबें भी रंगवा ली। सरकार ने हुक्म दिया, कल इनको और वर्दियां दे दो कि सिर्फ कमरबंद और पगड़ी रंगवाई जाए। साजिंदों को और फायदा हो गया। 4 जोड़े समेत जूतों के और मिल गए। हालांकि जूतों पर कोई रंग नहीं हुआ था, मगर रियासतों में ऐसी छोटी चीजों की परवाह नहीं होती थी। महारानी कूच बहार। कश्मीर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। सब कश्मीर आ गए। 5-6 रोज के बाद महारानी कूच बहार आ गई। उनके आने की बहुत खुशी हुई। आने से तमाम महल सज जाता। मेरी यही ख्वाहिश होती उनको ज्यादा से ज्यादा देखती रहूं। वो हमेशा कुर्सी पर पांव रखकर बैठी रहती। पास ही खुसरो जंग की कुर्सी होती। कभी कभी आपस में 1-2 लफ्ज बोलते, वरना ना कभी हंसते ना बातें करते। ऐसे मालूम होता जैसे किसी गहरी फिक्र में डूबे हुए हैं, बिल्कुल दुनिया से बेखबर, इर्द गिर्द के माहौल से लाताल्लुक। जितनी देर वहां रहती उनको इसी हालत में देखती। कभी कभी ब्रोकेट के पर्स से चांदी की छोटी सी डिबिया निकालती और छालिया या इलायची खास अंदाज से मुंह में डालती। किसी वक्त खुसरो जंग को भी खाने के लिए देती। एक दूसरे में ऐसे महव होते, उन्हें बिल्कुल पता न चलता कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हर वक्त एक दूसरे में ऐसे खोए रहते, किसी चीज की खबर ना होती। खुसरो जंग के नक्शो निगार अच्छे थे, मगर बहुत ज्यादा दुबले होने की वजह से अच्छे नहीं लगते थे। इतने दुबले थे कि हड्डियों का ढांचा नजर आते। महारानी की चाल ढाल, हंसने का अंदाज, गुफ्तगू का तरीका, नीम मुस्कुराहट जो किसी को मुखातिब करने से चेहरे पर आती, गजब ढाती थी। बाल बनाने का मगरबी तरीका, पुरानी वजह का जोड़ा, मेकअप ऐसा कि किसी को पता ही ना चलता कि मेकअप किया हुआ है। गालों पर ऐसे सुर्खी लगाती जैसे अपने गालों की चमक हो। आंखें इतनी खूबसूरत थीं, कलेजा निकालने वाली। हाथ इतने खूबसूरत जैसे किसी मुसव्विर ने बनाए हों। बावजूद इसके कि वो हुस्न का मुकम्मल नमूना नहीं थी, मगर साड़ी बांधने का तरीका, साड़ी का पल्लू संभाल कर चलने का अंदाज, मगरबी और हिंदुस्तानी मेकअप का मिला जुला इस्तेमाल। फिर खुदा ने कद और जिस्म भी ऐसा बनाया था कि हर देखने वाला देखता ही रह जाता। चाल में खास शाहाना वकार, जिससे वो हुस्न का मुकम्मल नमूना बन जाती। अपनी हर चीज पर तवज्जो देती। उस जमाने में जब हमारे मुल्क में किसी को ये पता ना था कि हाथ पांव भी अपने जिस्म का हिस्सा होते हैं, उनको भी खूबसूरत बनाने में तवज्जो देनी चाहिए, महारानी हाथ पांव के नाखून ऐसे खूबसूरत बनाती कि उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। नाखूनों की शेप, उनकी लंबाई, नेल पॉलिश का हल्का पिंक कलर, ऐसे तरीके से मेकअप करती कि असल मालूम होता। कुर्सी पर बैठे हुए अगर अपना हाथ ठोड़ी के नीचे या कुर्सी के हत्थे पर रखती तो ऐसा नजर आता जैसे किसी मशहूर मुसव्विर की पेंटिंग देख रहे हैं। आजकल की तरह नहीं कि नाखूनों की लंबाई देखकर शैतान की उंगलियों का शुबा हो। हमारे जमाने में थिएटर या ड्रामे में अगर शैतान दिखाते तो उसके नाखून 8 पौन इंच लंबे दिखाते, मगर महारानी का मेकअप असल के इतना करीब होता कि किसी को मेकअप का पता न चलता। आंखों में ऐसी उदासी होती कि मैं खुद भी उदास हो जाती। दिल चाहता वो मुझे पास बुलाएं,
میرے ساتھ باتیں کریں، مگر انہیں میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس معاملے میں میں بہت بری تھی۔ کسی کو پیار جتانا یا تعریف کرنا میرے بس کی بات نہ تھی، ورنہ خود جا کر کہہ سکتی تھی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ بری عادت کی وجہ سے کبھی یہ نہ کہہ سکی، دل ہی دل میں پیار کرتی رہی۔ سال میں 3-4 مرتبہ آتی تھیں، بہت خوش اخلاق تھیں۔ 2 ہفتے کے بعد سنا واپس جا رہی ہیں۔ جب دوسرے روز گئی تو موجود تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ 2-3 دفعہ پروگرام بنا اور کینسل ہو گیا، مگر اب دن بدن زیادہ سے زیادہ مغموم نظر آتی۔ کئی دفعہ یہ بھی شک ہوتا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مگر بڑی خوبصورتی سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پی جاتی۔ ایک دن بڑے عام سے شاعر کی غزل گا رہی تھی۔ اس کا شعر تھا، ہمیں کیا خبر تھی بچھڑ جائیں گے۔ خسرو جنگ دوسرے کمرے میں تھے، اس لیے میری طرف متوجہ تھی۔ تھوڑی دیر غور سے سنتی رہی، پھر جلد ہی اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ فرمائش کی، ابھی جو غزل آپ گا رہی تھی دوبارہ گائیں۔ میں نے دوبارہ گائی، بلکہ پہلے سے اچھی گائی۔ سننے کے بعد کہنے لگی، آپ بہت اچھا گاتی ہیں، آواز میں بہت درد ہے۔ میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ آج انہوں نے میرا گانا سنا تھا، ورنہ نہ گانا سنتی نہ سمجھنے کی کوشش کرتی۔ پہلی بار کچھ توجہ دی تھی۔ دوسرے روز واپس چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سرکار خسرو جنگ کو بار بار کہتے، دوست ہنسو، تم کو کیا ہو گیا ہے۔ خسرو جنگ خوش رہنے کی بہت کوشش کرتے، مگر کامیاب نہ ہوتے۔ سرکار سے 1 مہینے کی چھٹی لی اور حیدرآباد دکن چلے گئے۔ واپس آ کر پھر ویسے ہی ہنسمکھ نظر آتے تھے، شاید اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ سرکاری شکار۔ سرکار کو بچپن سے ہی شکار کا شوق تھا۔ کشمیر آتے ہی مرغابی کا شکار شروع ہو گیا اور مشغول ہو گئے۔ کشمیر میں ڈل لیک گہرا ہے اور بہت لمبا چوڑا، اوپر سے پانی ساکت، نیچے دریا کی طرح تیز پانی بہتا، دور سے دیکھو تو سمندر کی طرح دکھائی دیتا۔ ڈل میں ہر سال کروڑوں کی تعداد میں مرغابی اور نیل سر آتے تھے۔ شکار عجیب طریقے سے کھیلتے، 40-50 چھوٹی چھوٹی کشتیاں ٹہنیوں اور پتوں سے بھر دیتے۔ 2-2 3-3 شکاری پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ ڈل مرغابیوں سے بھرا ہوتا، کشتیوں کو بغیر چپو کے ڈل میں دھکیل دیتے۔ ایک کشتی میں سرکار بیٹھ جاتے۔ جب کشتیاں آہستہ آہستہ چل کر ڈل کے درمیان پہنچتی، مرغابیاں یہ سمجھ کر کہ ٹہنیاں بہہ رہی ہیں آرام سے بیٹھی رہتی۔ یکدم چاروں طرف سے فائر شروع ہو جاتے۔ ایک ایک فائر سے ہزاروں مرغابیاں گرتی۔ فائروں کے بعد جب مرغابیاں اڑتیں تو سورج چھپ جاتا، معلوم ہوتا بادل چھا گیا ہے۔ پھر اڑتی مرغابیوں پر فائر شروع ہوتے، ایک ایک فائر سے کئی مرغابیاں گرتی۔ ہر شکاری 5-6 ہزار شکار کر لیتا۔ 2-4 گھنٹے مرغابیوں کو پانی سے نکالنے میں صرف ہو جاتے۔ کنارے پر مرغابیوں اور نیل سروں کے ڈھیر پہاڑ بن جاتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہ ہوتی بلکہ دکھ ہوتا۔ نیل سر کے پروں کا رنگ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، رنگوں میں خدا نظر آتا ہے۔ ذہنی طور پر مجھے بالکل پسند نہ تھا کہ ان بھولے بھالے پرندوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ کریں، بلا ضرورت تعداد بڑھانے کے لیے لاکھوں جانیں تلف کریں۔ شام کو تمام سٹاف میں شکار بانٹ دیا جاتا، ہر ایک کے حصے میں سینکڑوں مرغابیاں اور نیل سر آتے۔ خدا معلوم وہ کھاتے یا ضائع کرتے، کیونکہ اس زمانے میں ڈیپ فریزر کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے مرغابی نیل سر بالکل پسند نہ تھی، مجھے اس کے گوشت سے بو آتی تھی جسے لوگ فلیور کہتے تھے۔ ہمارے گھروں میں سوائے سازندوں کے کوئی نہ کھاتا، اڑوس پڑوس میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ البتہ جب سرکار تیتر، چکور اور سسی کا شکار بھیجتے، میں بڑی شوق سے کھاتی۔ کئی دفعہ شیر، چیتے، ریچھ کے شکار پر بھی ساتھ لے جاتے۔ بڑا شکار ہمیشہ مچان پر کھیلا جاتا ہے۔ مچان اتنا اونچا ہوتا ہے جہاں شیر چھلانگ نہ لگا سکے۔ 200-300 آدمی ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر جھاڑیوں پر مارتے جاتے ہیں، ساتھ ہو ہو کی آوازیں لگاتے ہیں اور مچانوں کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہانکے والے دائرہ تنگ کرتے جاتے ہیں۔ اس سے تمام جانور جھاڑیوں سے بھاگ کر مچان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جس شکاری کی زد میں جانور آ جائے، اگر شکاری کا نشانہ اچھا ہو تو مار لیتا ہے، ورنہ جانور آگے بھاگ جاتا ہے۔ ایک شکار میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ 12-13 مچان تھے۔ ایک مچان پر 3 ADC جن کے نام دیوی چند، انچل سنگھ اور صاحبزادہ نور محمد تھے، بیٹھے تھے۔
साहिबजादा ने साफ कह दिया कि मुझे तो शिकार विकार खेलना नहीं आता, मैं सिर्फ देखने के लिए बैठूंगा। मैं, सरकार, खुसरो जंग और एक अर्दली के साथ मचान पर बैठी थी। हांका शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हांके वाले नजदीक आते गए। सख्त ताकीद थी कि खबरदार सांस की भी आवाज ना आए, ना खांसना, ना बात करना। जरा भी आवाज आई तो आइंदा कभी शिकार पर नहीं लाएंगे। उनको ये गलत फहमी थी कि मुझे शिकार बहुत पसंद है, सिर्फ यहाँ तक पसंद था, मगर मरने मारने में कोई दिलचस्पी ना थी। हमारे मचान के सामने एक जानवर भी ना गुजरा, मगर साथ वाले मचान से अजीब किस्म की आवाजें शुरू हो गईं। हांका बिल्कुल करीब था। हमारे मचान पर कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहा था कि शायद कोई जानवर इधर से गुजरे, आवाज सुनकर पलट न जाए। दूसरे मचान से आवाजें बदस्तूर आ रही थी। किसी की समझ में न आता था कि क्या हो रहा है। जितनी देर तक मचान पर सीढ़ी न लगे, कोई मचान से उतर नहीं सकता। आध घंटे तक जोर जोर से बड़ी भयानक आवाजें आती रहीं। सब दम बखुद हो गए। कैसी आवाजें हैं? क्या हो रहा है? मचान इतनी दूर था कि पता ही न चलता, मगर कराहने की, कभी लोगों के बातें करने की कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो गया है। कुछ देर के बाद सीढ़ी आ गई। साथ ही साहिबजादा नूर मोहम्मद आ गया। सीढ़ी से नीचे उतरे। साहिबजादा ने बताया कि देवी चंद और अंचल सिंह को रीछ ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है। उसने बताया कि आपको तो पता है कि मैं शिकार नहीं खेलता, सिर्फ देखने के लिए बैठा था। हांके में रीछ निकला, बहुत करीब आ गया। मैं चिल्लाया, फायर करो, मगर ये सकते की हालत में देखते रहे, हत्ता कि रीछ ने मचान पर चढ़ना शुरू कर दिया। मैं बार बार शोर मचाता रहा, ओ पुश्त पनाह, फायर करो, बंदूक चलाओ। ये ऐसे खामोश बैठे रहे जैसे किसी ने मैस्मराइज कर दिया हो। ऐसा मालूम होता था कि ये बेहोश हो गए थे। जितनी देर में वो ऊपर पहुंचा, 20 दफा बंदूक चला सकते थे, मगर उन्होंने तो लबलबी ना दबाने की कसम खा रखी थी। रीछ ऊपर चढ़ा और दोनों को बंदूक समेत नीचे गिरा लिया। मेरे पास सिर्फ पिस्तौल था। मैंने रीछ का निशाना लेकर फायर कर दिया। रीछ उनके ऊपर था। निशाना ठीक लगा। उनकी जिंदगी थी कि बच गए। इतनी देर में हांके वाले भी आ गए। रीछ को उन पर से उतारा, चारपाइयों पर डालकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों बुरी तरह जख्मी थे। 10-15 रोज के बाद अस्पताल सरकारी बोट हाउस में तब्दील कर दिया गया, जो सरकार की दरिया वाली कोठी के नजदीक थे। 2-3 बार मैं भी सरकार के साथ बीमार पुरसी के लिए गई। साहिबजादा भी साथ ही होता। वो ये कहता, ओ पुश्त पनाह, क्या रीछ के साथ तुम्हारी रिश्तेदारी थी जो तुमने बंदूक न चलाई? अगर तुम्हें बंदूक चलानी नहीं आती थी तो शिकारी बनकर मचान पर क्यों बैठे? बेचारे शर्म से गर्दनें झुका लेते, कोई जवाब ना देते। हर रोज साहिबजादा से पूरी तफसील से बात सुनते। वो पूरी नकल उतारता। किस तरह बंदूकें पकड़कर देखते थे। रीछ ऊपर चढ़ रहा था तो किस तरह पत्थर के बुत की तरह बैठे देखते रहे। जब ये कहता कि बंदूक चलाओ तो बेहोश आदमी की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखते। ऐसी नकल उतारता कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। 3 महीने चारपाई पर रहे। बाकायदगी से इलाज होता रहा। काफी देर बाद चलने फिरने के काबिल हुए, मगर किसी से आंख मिलाकर बात करने के काबिल न रहे। महाराज हरि सिंह 2-3 दफा भैंसे के शिकार में मरते मरते बचे थे। इसका शिकार जमीन पर ही खड़े होकर खेलना पड़ता है। भैंसे ने सरकार पर चोरी से हमला कर दिया, और अगर वो निशाने के माहिर ना होते तो वो मारने में कामयाब हो जाता। सरकार बुज़दिल नहीं थे। मुर्गाबियों के शिकार में इतनी बंदूक चलाई कि कंधे पर जख्म हो गया। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी। दूसरे दिन फिर बंदूक चलाते रहे। अंदर ही अंदर खून बहता रहा। पट्टी ऐसी चिमटी कि शाम को बुशर्ट उतारनी चाहिए तो बुरी तरह से चिपकी हुई थी। डॉक्टर शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कोशिश करता रहा। गर्म पानी में कपड़ा भिगो कर रखता, मगर किसी चीज का असर न होता। डॉक्टर जिस वक्त थोड़ा सा खींचता, मालूम होता था कि बुज़दिल नहीं है। कमजोर दिल के होते तो कभी दूसरे रोज बंदूक न चलाते। डॉक्टर पट्टी उतार रहा था तो गोश्त का लोथड़ा भी साथ ही आने लगा। मैंने ऊह हाय हाय कहा। सरकार कहने लगे, दूसरे कमरे में चली जाओ, अगर यहाँ बैठना है तो इधर मत देखो। खुदा खुदा करके 2 बजे पट्टी उतरी। डॉक्टर ने जख्म साफ करके पट्टी कर दी। बावजूद ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने के 1 दफा भी माथे पर बल नहीं पड़ा। गुपकार के महल में बहुत बड़ा कमरा था।
जहाँ शिकार किए हुए चीते, शेर, भैंसे, रीछ स्टफ किए हुए रखे थे। स्टफ करने के लिए बाहर के मुल्कों से मशहूर आदमी मंगवाए जाते। कई जानवरों से ऐसा खौफ आता जैसे छलांग लगाकर अभी हमला कर देगा। हर जानवर का मुख्तलिफ पोज, हर पोज इतना नेचुरल और इस खूबसूरती से बनाया गया था कि असल का शुबा होता। बड़े बड़े जवान भैंसे इस अंदाज से खड़े थे कि अभी कूदकर दबोच लेंगे। जंगली भैंसा शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। स्टफ करने वालों ने ऐसी दवाइयां इस्तेमाल की थी जिनसे उनके बाल, चमड़ा, बालों की चमक बिल्कुल जिंदा जानवरों की तरह कायम थी। सरकार के पास जब कोई मेहमान आता जिसे शिकार का शौक हो तो सरकार उसे दिखाने के लिए उन कमरों में आते, वरना ये बंद रहते। नौकर दवाइयां छिड़कते रहते ताकि खराब ना हो। सुना है कि उस जमाने में भी लाखों